बच्चों, 9वीं कक्षा हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा का पाठ सुनीता विलियम्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ का उद्देश्य श्रद्धा और लगन से मेहनत करनी चाहिए। శ్రద్ధ మరియు పట్టుదలతో కఠిన పరిశ్రమ అనేది చెయ్యాలి। ऐसे ही लगन और परिश्रम से सुनीता ने अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाया है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। ఆ విధంగానే శ్రద్ధ మరియు కఠిన పరిశ్రమతో సునీత అంతరిక్ష రహస్యములను తెలుసుకున్నది, మనకు ముందుకు సాగడానికి ప్రేరణను కలిగించింది। जिससे हर बालिका को शिक्षित होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। దీనితో ప్రతి బాలికకు విద్యావంతురాలై ముందుకు సాగడానికి ప్రేరణను కలిగిస్తుంది। सुनीता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला है। సునీత అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో అడుగుపెట్టిన మొదటి భారతీయ మహిళ। सुनीता ने किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा लंबा समय बिताने यानी 195 दिन व अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड भी बनाया है। ఒక మహిళ ద్వారా అంతరిక్షంలో అందరికన్నా ఎక్కువ సమయం గడిపిన అంటే 195 రోజులు గడిపిన మరియు అంతరిక్షంలో నడిచిన रिकॉर्ड కూడా ఆమె నెలకొల్పింది। इसके साथ साथ अंतरिक्ष प्रयोगशाला में ऐसे कई परीक्षण भी किए जो भावी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। దీనితో పాటుగా భావితరం అంతరిక్ష యాత్రికులకు లాభకరమైన అంతరిక్ష ప్రయోగశాలలో అనేక ప్రయోగాలు కూడా ఈమె చేసింది। सुनीता ने इस साहसी अभियान में रुचि दिखाकर यह प्रमाणित कर दिया कि महिलाएं भी पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं, वे बड़े से बड़े लक्ष्य को साकार करने का साहस रखती हैं। సునీత ఈ సాహసోపేతమైన గొప్ప కార్యమందు ఆసక్తి చూపించి మహిళలు కూడా పురుషుల కన్నా ఏ విధంగానూ తక్కువ కారని, వారు చాలా గొప్ప లక్ష్యాన్ని సైతం సాకారం చేసే ధైర్యాన్ని కలిగి ఉంటారని నిరూపించింది। आइए सुनीता विलियम्स से पूछते हैं कि उन्होंने ये कारनामे कैसे कर दिखाए। రండి, సునీతా విలియమ్స్ను తన ఈ గొప్ప పనులు ఎలా చేసి చూపించారో ఆమెను అడుగుదాం। प्रश्न, दुनिया में लाखों पायलट और वैज्ञानिक हैं, किंतु अमेरिका में बड़ी मुश्किल से 100 अंतरिक्ष यात्री हैं। वह कौन सी चीज़ थी जिसने आपको अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित की। दुनिया में यानी ప్రపంచంలో లాఖోं పైలట్ और वैज्ञानिक हैं, లక్షల మంది పైలట్లు విజ్ఞానవేత్తలు ఉన్నారు। किंतु अमेरिका में बड़ी मुश्किल से 100 अंतरिक्ष यात्री हैं, కానీ అమెరికాలో చాలా కష్టంగా 100 మంది అంతరిక్ష యాత్రికులు మాత్రమే ఉన్నారు। वह कौन सी चीज़ थी जिसने आपको अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित की। అంతరిక్ష ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టడానికి ప్రేరణ కలిగించిన ఆ విషయం ఏమిటి। उत्तर, बढ़िया प्रश्न है, గొప్ప ప్రశ్న। जब मैं 5 वर्ष की थी तो मैंने नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर पहला कदम रखते और चलते हुए देखा था। నేను 5 సంవత్సరాల వయస్సుదానిగా ఉన్నప్పుడు నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ చంద్రుని మీద మొట్టమొదట అడుగుపెట్టడం, నడవడం చూశాను। मैं इस दृश्य से बहुत प्रेरित हुई, నేను ఈ దృశ్యంతో చాలా ప్రేరణ పొందాను। और मैंने उसी दिन यह बात ठान ली कि मुझे अंतरिक्ष यात्री बनना है। అప్పుడే నేను अंतरिक्ष यात्रिकुरालु अव्वाలని నిశ్చయించుకున్నాను। किंतु यह इतना आसान काम नहीं था, కానీ
ఇది అంత తేలికైన పని కాదు. मेरीलैंड स्थित टेस्ट पायलट स्कूल जाने तक अंतरिक्ष यात्री बनने का मेरा यह सपना सपना ही रहा. మేరీల్యాండ్లో ఉన్న టెస్ట్ పైలట్ స్కూల్కి వెళ్ళే వరకు అంతరిక్ష యాత్రికురాలు అయ్యే నా కల కలగానే ఉండిపోయింది. मैंने जहाज़ और हेलीकॉप्टर के पायलट के रूप में अपना पेशा आरंभ किया. నేను హెలికాప్టర్ పైలట్గా నా వృత్తిని ప్రారంభించాను. इसी दौरान मैं एक दिन జాన్సన్ అంతరిక్ష కేంద్ర పहुंची. ఈ సందర్భంగానే ఒకరోజు నేను జాన్సన్ అంతరిక్ష కేంద్రానికి వెళ్ళాను. यहीं पर मेरी मुलाकात జాన్ యంగ్ से हुई. అక్కడే నేను జాన్ యంగ్ని కలిశాను. उन्होंने हेलीकॉप्टर और अंतरिक्ष यान की तुलना की. ఆయన హెలికాప్టర్ మరియు అంతరిక్షయానమును రెండిటిని పోల్చారు. यह तुलना काफ़ी प्रेरणात्मक थी. ఈ పోలిక చాలా ప్రేరణాదాయకంగా అనిపించింది. मैंने शोध कर यह पता लगाया कि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए क्या करना चाहिए. నేను శోధించి అంతరిక్ష యాత్రికురాలు అవడానికి ఏం చెయ్యాలో తెలుసుకున్నాను. मैंने इस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और अंतरिक्ष की उड़ान के लिए मुझे बुलावा भी मिला. నేను ఈ రంగంలో తగిన జ్ఞానాన్ని సంపాదించాను. అంతరిక్ష యాత్ర కొరకు నాకు పిలుపు కూడా వచ్చింది. मैं अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यह सुनहरा अवसर मिला. నాకు ఈ సువర్ణావకాశము అందినందుకు నన్ను నేను చాలా అదృష్టవంతురాలిగా భావిస్తున్నాను. ప్రశ్న: आज आप एक सफल अंतरिक्ष यात्री हैं. నేడు మీరు సఫలీకృతులైన అంతరిక్ష యాత్రికురాలు. जब आप अपने आप को देखती हैं तो आपके जीवन में मसाचुसेट्स शहर का क्या महत्व है. यहाँ के लोगों ने किस तरह आपकी सहायता की. ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని మీరు చూసుకున్నప్పుడు మీ జీవితంలో మసాచుసెట్స్ నగరం గొప్పతనం ఏంటి, అక్కడి ప్రజలు ఏ రకంగా మీకు సహాయం చేశారు. उत्तर: हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा पालन पोषण బోస్టన్ కే సమీప్ హువా. నేను మీకు చెప్పినట్లుగానే నా పెంపకం బాస్టన్కు దగ్గరలో జరిగింది. मैं जहाँ तैरने जाती थी वह प्रांत हार्वर्ड में पड़ता था. నేను ఈతకు వెళ్ళే ప్రాంతం హార్వర్డ్లో ఉండేది. यह प्रांत कैम्ब्रिడ్జ్ क्षेत्र में है. ఈ ప్రాంతం कैम्ब्रिడ్జ్లో ఉంది. इसलिए मैंने अपना बहुत सारा समय यही बिताया. అందుకు నేను నా సమయమంతా ఇక్కడే గడిపాను. मेरे पिता डॉक्टर हैं. నా తండ్రి గారు డాక్టరు. वे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल तथा बॉस्टन विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे. ఆయన హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్, బోస్టన్ యూనివర్సిటీలో ఆయన చదివించేవారు. यह क्षेत्र शिक्षा का गढ़ माना जाता है. ఈ ప్రదేశం చదువుల కోటగా భావించబడుతుంది. यहाँ बहुत सारे शिक्षा केंद्र होने के कारण मेरी रुचि को असली पहचान मिली. ఇక్కడ అనేక విద్యా కేంద్రాలు ఉన్న కారణంగా నా అభిరుచికి సరైన గుర్తింపు లభించింది. यही कारण है कि आज जो मैं आपके सामने दिखाई दे रही हूँ उसमें यहाँ के लोगों की प्रेरणा भी शामिल है. ఈరోజు నేను మీ ముందు ఇలా కనిపించడానికి ఇదే కారణం. దానిలో ఇక్కడి ప్రజల ప్రేరణ కూడా చాలా కలిసి ఉంది. ప్రశ్న: अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए. మీ చదువు గురించి చెప్పండి. उत्तर: मैं पढ़ाई में श्रेष्ठ नहीं थी. నేను చదువులో అంత చురుకైన దాన్నేమీ కాదు. औसत थी. ఒక సగటు యావరేజ్ విద్యార్థిని. स्नातक की पढ़ाई के बाद भाई को नेवी में भर्ती होते हुए देखा. డిగ్రీ తర్వాత మా సోదరుణ్ణి నౌకాదళంలో చేరడం చూశాను. मुझे भी प्रेरणा मिली. నాకు కూడా ప్రేరణ కలిగింది. मुझे अपने लंबे लंबे बालों की बड़ी चिंता थी. అయితే నాకు నా పొడవాటి జుట్టు గురించి చాలా బాధ కలిగేది.
आज भी मेरे बाल वैसे ही हैं। నేటికి కూడా నా జుట్టు అలాగే ఉంది. मैं अपने बालों को कटाकर नेवी में भर्ती होना नहीं चाहती थी. నేను నా జుట్టును కత్తిరించేసుకొని నౌకాదళంలో చేరదలుచుకోలేదు. మేరా నేవీ మే చయన్ హో గయా. నేను నౌకాదళంలో ఎన్నికయ్యాను. मेरी दृष्टि सटीक होने के कारण मुझे पायलट की नौकरी मिल गई. నా చూపు చక్కగా ఉన్న కారణంగా నాకు పైలట్ ఉద్యోగం దొరికింది. मैं जेट पायलट बनना चाहती थी किंतु मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई. నేను జెట్ పైలట్ అవ్వాలనుకున్నాను కానీ నా కోరిక పూర్తి అవ్వలేదు. मुझे हेलीकॉप्टर पायलट से ही संतोष करना पड़ा. నేను హెలికాప్టర్ పైలట్గానే సంతోషించవలసి వచ్చింది. यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा. ఇక్కడ నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. కई बार विफल भी हुई. చాలాసార్లు ఫెయిల్ కూడా అయ్యాను. इसमें मैं निराश नहीं हुई बल्कि मुझे और प्रेरणा मिली. అయితే ఇందుకు నాకు నిరాశ కలగలేదు, పైగా నాకు ఇంకా ప్రేరణ లభించింది. उसी दिन मुझे लगा कि हर जीत के पीछे हार की प्रेरणा होती है. అప్పుడే నాకు అనిపించింది ప్రతి విజయం వెనుక ఓటమి అనే ప్రేరణ ఉంటుంది అని. ప్రశ్న: आप हेलीकॉप्टर पायलट से अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी? మీరు హెలికాప్టర్ పైలట్ నుండి అంతరిక్ష యాత్రికురాలుగా ఎలా అయ్యారు? उत्तर: जब मुझे किसी कारणवश टेस्ट स्कूल जाना पड़ा तो वहाँ मेरी मुलाकात జాన్ యంగ్ से हुई. నేను ఏదో కారణంగా టెస్ట్ స్కూల్కి వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పుడు అక్కడ జాన్ యంగ్ గారిని కలవడం జరిగింది. उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया. వారే నాకు ప్రేరణను ఇచ్చారు. एक सामान्य हेलीकॉप्टर पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने के सफ़र में उनका योगदान हमेशा याद रखने लायक है. ఒక సామాన్య హెలికాప్టర్ పైలట్ నుండి అంతరిక్ష యాత్రికురాలుగా అయ్యే యాత్రలో వారి సహకారం ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోదగినదే. ప్రశ్న: अंतरिक्ष यात्री की उड़ान खतरों से भरी होती है. इतने खतरों में भी आपको उड़ान भरने की प्रेरणा कैसे मिलती है? उत्तर: जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अंतरिक्ष यात्री बनना आसान काम नहीं है. అంతరిక్ష యాత్రికుల యాత్ర అపాయాలతో నిండి ఉంటుంది. ఇన్ని అపాయాలలో కూడా మీకు యాత్ర చేయాలనే ప్రేరణ ఎలా కలిగింది? నేను మీకు ముందే చెప్పినట్లుగా అంతరిక్ష యాత్రికురాలు అవుట తేలికైన పని కాదు. స్వాభావిక है कि यह क्षेत्र खतरों से भरा पड़ा है. ఈ రంగం అపాయాలతో నిండి ఉండడం స్వాభావికమే. किंतु जब कभी कोई अंतरिक्ष यात्री उड़ान के लिए तैयार होता है तो सारी दुनिया उसी की ओर देखती है. కానీ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అంతరిక్ష యాత్రికుడు ఎగరడానికి సిద్ధపడినప్పుడు ప్రపంచమంతా అతని వైపే చూస్తుంది. మేరే పితా భారత్ సే హై. నా తండ్రి గారు భారతీయులు. మై భారత్ సంతతికి అంతరిక్ష యాత్రి హూ. నేను భారతదేశ సంతతికి చెందిన అంతరిక్ష యాత్రికురాలిని. हर भारतीय अपनी प्रार्थनाओं में मेरी सफलता की कामना कर रहा है. ప్రతి భారతీయుడు తన ప్రార్థనలలో నాకు విజయం కలగాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. यही वे प्रार्थनाएं हैं जो व्यक्ति के साहस को दुगुना कर देती हैं. ఆ ప్రార్థనలే మనిషి యొక్క ధైర్యాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. ప్రశ్న: भारत के भावी नागरिकों के लिए आपका संदेश क्या है? భావి పౌరులకు మీరిచ్చే సందేశం ఏమిటి? उत्तर: भारत प्रतिभावानों का देश है. భారతదేశము ప్రతిభాశాలుల దేశము. यहाँ के गांव गांव में भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं. ఇక్కడి ప్రతి గ్రామంలో ప్రతిభావంతులైన పిల్లలు ఉన్నారు. यहाँ की लड़कियां भी विशेष प्रतिभा रखती हैं. ఇక్కడ బాలికలు కూడా
గొప్ప ప్రతిభను కలిగి ఉన్నారు. सब सुशिक्षित होकर आगे बढ़े और देश का नाम हमेशा ऊंचा रखे. అందరూ చక్కగా జ్ఞానవంతులై అభివృద్ధిని సాధించి మన దేశ గౌరవాన్ని ఉన్నతంగా నిలపాలి. अच्छा बच्चों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद.